हेलो डियर स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग 7th ग्रेड बच्चों ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ एग्जाम ਨਜ਼ਦੀਕ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਜੋ ਚੈਪਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਟਨ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਕਰਨਾ ਆਓ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬੁੱਕ ਵਰਕ ਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੀਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਮਾਰਕਸ ਲਓਗੇ 11 ਲੈਸਨ ਜਨਮ ਦਿਨ बच्चे पहले ये बहुत मतलब कि 64 प्रश्न ने MCQs। फर्स्ट है कुछ दिनों बाद किसका जन्मदिन आने वाला सी उत्तम का। उत्तम अपना जन्मदिन किस तरह मनाउंदा सी वड्डे पद्धर ते। जन्मदिन तो एक दिन पहला दादी जी उत्तम नूं अपने नाल कित्थे लैके गए सन बाजार। उत्तम के माता पिता ने उसनूं की तोहफा दिता सोहना साइकिल। दादी जी माता पिता उत्तम का जन्मदिन मनाउण लई कित्थे पहुंचे सन। कित्थे पहुंचे सन बच्चों अनाथ आश्रम। नैक्सट है अनाथ आश्रम के मुखी ने किन्ना नूं बुलाया सी बच्चियां नूं। उत्तम ने अपना जन्मदिन हर साल किन्ना नाल मनाउण दा वादा किया अनाथ आश्रम के बच्चियां नाल। अगे है ब्लैंक्स उत्तम हर साल अपना जन्मदिन डैश पद्धर ते मनाउणा चाहुंदा सी वड्डे। उत्तम मन ही मन जन्मदिन नूं डैश ढंग नाल मनाउण दीआं विਉਂਤਾਂ घड़ रहा सी खास ढंग नाल। उत्तम हर साल दादी जी कोलों अपनी डैश का तोहफा लैंदा सी पसंद। डैश का जन्म दिन होने करके उसनूं स्कूल तो छुट्टी सी ऐतवार का दिन होने करके। इस बार तेरा जन्मदिन सब तो अनोखा अते डैश रहेगा अनोखा अते वधिया रहेगा। आश्रम के मुखी ने सारे डैश नूं उत्थे बुला लिया सारे बच्चों नूं। बच्चे केक अते होर चीज़ां खा के की सीगे बच्चियों खुश हो रहे सन। नैक्सट है बच्चों बाग जन्मदिन। मेरे पिता जी ने मैनू जन्मदिन की घड़ी दी वड्डे पद्धर उत्ते भाव बहुत वड्डे पद्धर ते। उत्तम का जन्मदिन वड्डे पद्धर ते मनाया गया। विਉਂਤਾਂ तरकीब ठीक है कोई भी विਉਂਤ लगाउणी जदों 2 दिन पहला ही उत्तम ने अपने जन्मदिन लई विਉਂਤਾਂ बनाउण किया लग पिया सी। आशीर्वाद ਪ੍ਰੀਖਿਆ तो पहला ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ आशीर्वाद लेना चाहिए है। अनोखा दादी माँ ने उत्तम नूं अनोखा तोहफा दिता। अनाथ आश्रम मैं कल अनाथ आश्रम बच्चों नूं तोहफे देण गई। अगे क्वेश्चन आंसर उत्तम अपने जन्मदिन उत्ते किन्ना किन्ना नूं बुलाउंदा सी। उत्तम अपने जन्मदिन ते मित्रां गुआढ़ियां अते रिश्तेदारां नूं बुलाउंदा सी। उत्तम ने अपना जन्मदिन संबंधी किस नाल गल कीती। उत्तम ने अपने जन्मदिन संबंधी दादी जी नाल गल कीती। हर साल उत्तम दादी जी कोलों किहो जिहा तोहफा लैंदा सी। हर साल दादी जी कोलों वो अपनी पसंद का तोहफा लैंदा सी। उत्तम दादी जी वल्लों किहड़ा समान खरीदे जाण ते हैरान सी। कपड़े मिठाइयां खाण पीण का समान खिडौणे खरीदे जाण ते कहंदे उत्तम सीगा बहुत ज़्यादा हैरान हो गया सी। उत्तम के पिता जी ने रास्ते विच कार रोक के की खरीदिया सी बच्चों तुहानूं पता ही है। उत्तम के पिता जी ने रास्ते विच कार रोक के एक सोहना जिहा केक खरीदिया सी। उत्तम का जन्मदिन कित्थे मनाया गया। उत्तम का जन्मदिन अनाथ आश्रम विच उत्थे रहिंदे अनाथ बच्चियां दे नाल मनाया गया। अगे दे लॉन्ग क्वेश्चन आंसर हैगे आ। उत्तम हर साल अपने जन्मदिन दियां किस तरह तैयारियां करता सी। उत्तम हर साल अपने जन्मदिन दियां खूब तैयारियां करता सी ठीक है। वो अपने जन्मदिन ते मित्रां गुआढ़ियां ते रिश्तेदारां नूं भी बुलाउंदा सी। सवेरे उत्तम नूं किस किस ने जन्मदिन दियां मुबारकां दित्तियां ते की तोहफा दिता। सवेरे उठण तो मगरों उसनूं उसके माता पिता दादी जी ने जन्मदिन दियां मुबारकां दित्तियां सन। उत्तम के पिता ने उसनूं एक साइकिल भी की दित्ती सी तोहफे वजों दित्ती सी। उत्तम अपने जन्मदिन नूं नीरज क्यों कह रहा सी क्योंकि ना ही किसी रिश्तेदार दोस्त अते ना ही गवांढियां नूं बुलाया गया सी। इसलिए हुण वो सोच रहा सी कि वो अपने जन्मदिन की पार्टी किस नाल करेगा। उसनूं इंज लग रहा सी कि उसका जन्मदिन इस बार की होएगा नीरज ही होएगा भाव उदास जिहा ते सुनसान ही होएगा। अनाथ आश्रम विच जन्मदिन मनाउण दा सारा प्रबंध किसने किया सी। अनाथ आश्रम विच उत्तम के पिता जी ने उत्थों के मुखी नूं मिल के उत्थों का की कीता सी सारा प्रबंध कीता सी। अनाथ आश्रम विच दादी जी ने उत्तम नूं बच्चों बारे की दस्सिया सी। दादी जी ने
उत्तम ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਅਨਾਥ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਬੱਚੇ ਕਿਸੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਦਾਦੀ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੇਰਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਹਰ ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਨਾਵਾਂਗੇ, ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਹੈ ਇੱਕ ਸੱਚੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਅੱਗੇ ਬੱਚਿਓ ਹੈਗਾ 12 ਲੈਸਨ ਤੁਹਾਡਾ। ਉਦਮ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਨਮ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ? 26 ਨਵੰਬਰ 1899 ਈਸਵੀ ਨੂੰ। ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਸਵਰਗਵਾਸ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਉਦਮ ਸਿੰਘ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸੀ? ਅਨਾਥ ਆਸ਼ਰਮ। ਜਦੋਂ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਪਰਲੋਕ ਸਿਧਾਰਿਆ ਉਦੋਂ ਉਦਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਸੀ? 17 ਸਾਲ। 13 ਅਪ੍ਰੈਲ 1919 ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸਨ? ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ। ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕਿਸ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ? ਜਨਰਲ ਡਾਇਰ ਨੇ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਲੰਡਨ ਦੇ ਕੈਸਟਲ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਸੰਮੇਲਨ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀ? 31 ਮਾਰਚ 1940। ਉਦਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਕਦੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ? ਜੁਲਾਈ 1940 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਦਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਦਮ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਅਸਥੀਆਂ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਆਈਆਂ ਸਨ? 34 ਸਾਲ ਬਾਅਦ। ਅੱਗੇ ਬੱਚਿਓ ਬਲੈਂਕਸ। ਸਾਡਾ ਭਾਰਤ ਲਗਭਗ 200 ਸਾਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਰਿਹਾ। ਕਿੰਨਾ? 200 ਸਾਲ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹੀਦ ਡੈਸ਼ ਹਨ, ਪੂਜਣਯੋਗ ਹਨ। ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦੀ ਘਟਨਾ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਡੈਸ਼ ਨੂੰ ਵਾਪਰੀ, 13 ਅਪ੍ਰੈਲ 1919 ਨੂੰ। ਉਦਮ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਨਮ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸੁਨਾਮ ਵਿਖੇ ਹੋਇਆ। ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ? ਸੁਨਾਮ। ਉਦਮ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਅਨਾਥ ਆਸ਼ਰਮ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਨਰਲ ਡਾਇਰ ਇੱਕ ਡੈਸ਼ ਕਿਸਮ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਸੀ, ਜ਼ਾਲਿਮ ਕਿਸਮ ਦਾ। ਲੰਡਨ ਦੇ ਕੈਸਟਲ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਡੈਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬੱਚਿਓ? ਇੱਕ ਸੰਮੇਲਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਇਸ ਲੈਸਨ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰ। ਭਾਰਤ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਗੁਲਾਮ ਰਿਹਾ? ਭਾਰਤ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ 200 ਸਾਲ ਗੁਲਾਮ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਪਾਠ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਆਏ ਹਨ? ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ, ਰਾਜਗੁਰੂ, ਸੁਖਦੇਵ, ਉਦਮ ਸਿੰਘ, ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਆਜ਼ਾਦ, ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਆਦਿ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਆਏ ਹਨ ਭਾਰਤੀ ਵੀਰਾਂ ਦੇ। ਉਦਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਨਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਗੋਰੇ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ? ਉਦਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੋਰਿਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਜ਼ਾਲਮ ਗੋਰੇ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ 1919 ਨੂੰ ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਵਿਖੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਸਨ। ਮਾਤਾ ਦੇ ਸਵਰਗਵਾਸ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਉਦਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਸੀ? ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਸਵਰਗਵਾਸ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਉਦਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਉਮਰ ਕਹਿੰਦੇ 2 ਸਾਲ ਸੀ। ਸਰਦਾਰ ਉਦਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜੱਜ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੀ ਨਾਂ ਦੱਸਿਆ? ਸਰਦਾਰ ਉਦਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜੱਜ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਰਾਮ ਮੁਹੰਮਦ ਸਿੰਘ ਆਜ਼ਾਦ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਲੌਂਗ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਬਹਾਦਰ ਸੂਰਮਿਆਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬਹਾਦਰ ਸੂਰਮਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦੀ ਆਹੂਤੀ ਭਾਵ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। 13 ਅਪ੍ਰੈਲ 1919 ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ? 13 ਅਪ੍ਰੈਲ 1919 ਨੂੰ ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਗ ਦੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਘੇਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਢੇਰ ਹੀ ਲਾਸ਼ਾਂ ਵਿਛ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਭੁੰਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਨ ਗਈ। ਉਦਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਨਮ, ਬਚਪਨ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ। ਉਦਮ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਨਮ 26 ਦਸੰਬਰ 1899 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸੁਨਾਮ ਕਸਬੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਦਾ ਸਵਰਗਵਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਪ ਦੇ 2 ਭਰਾ ਸਨ, ਚੰਚਲ ਅਤੇ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ। ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਮਗਰੋਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਕੀ ਆ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। 13 ਮਾਰਚ 1940 ਨੂੰ ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਸੰਮੇਲਨ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ। 13 ਮਾਰਚ 1940 ਨੂੰ ਲੰਡਨ ਦੇ ਕੈਸਟਲ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਸੰਮੇਲਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਸੰਮੇਲਨ ਨੂੰ ਸਰ ਮਾਈਕਲ ਆਡਵਾਇਰ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਦਮ ਸਿੰਘ ਮੋਰਲੀ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭੇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਾ ਪਹਿਚਾਣਿਆ। ਉਦਮ ਸਿੰਘ ਨੇ 5-6 ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਈਕਲ ਆਡਵਾਇਰ ਦੇ ਕੀ ਆ ਸੀਨੇ ਵਿੱਚ ਦਾਗ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਦਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਕਦੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਅਸਥੀਆਂ ਭਾਰਤ ਕਦੋਂ ਆਈਆਂ ਸਨ? ਉਦਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਜੁਲਾਈ 1940 ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਅਸਥੀਆਂ 34 ਸਾਲ ਬਾਅਦ 1974 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਰਤ ਆਈਆਂ ਸਨ। ਅੱਗੇ ਬੱਚਿਓ ਵਾਕ ਨੇ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦੀ ਆਹੂਤੀ। ਅੱਗੇ ਬੱਚਿਓ ਹੈਗੇ ਵਾਕ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦੀ ਆਹੂਤੀ ਦੇਣੀ। ਉਦਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖਾਤਰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦੀ ਆਹੂਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਛੱਕੇ ਛੁਡਾਉਣੇ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਛੱਕੇ ਛੁਡਾ ਦਿੱਤੇ। ਪਰਲੋਕ ਸਿਧਾਰਨਾ ਜੁਲਾਈ 1940 ਨੂੰ ਉਦਮ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਲੋਕ ਸਿਧਾਰ ਗਏ। ਫਾਂਸੀ 1940 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਉਦਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਬੰਦੋਬਸਤ। ਮੈਂ ਤੇ ਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਸਭ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕੀਤਾ। ਅਸਥੀਆਂ
ਉਧਮ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ 34 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਅਸਥੀਆਂ ਭਾਰਤ ਆਈਆਂ ਸਨ। ਸਨਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਆ ਪੂਰਾ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਲੈਸਨ ਬੱਚਿਓ 8 ਹੈ MCQ। ਸਵੇਰ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਵੱਜ ਚੁੱਕੇ ਸਨ? 7। ਮੀਂਹ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤੋਂ। ਬਲਜੀਤ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਸੀ? ਕੰਬਲ। ਰਾਤ ਦਿਨ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ? ਸਫਲਤਾ। ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਲਾਲ ਬਹਾਦਰ ਦਰਿਆ ਪਾਰ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਅਤੇ ਵਸਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖਦਾ ਸੀ? ਕਿੱਥੇ ਰੱਖਦਾ ਸੀ? ਸਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਜੈ ਜਵਾਨ ਜੈ ਕਿਸਾਨ ਨਾਰਾ ਕਿਸ ਨੇ ਲਾਇਆ ਸੀ? ਲਾਲ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਜੀ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਬਲੈਂਕਸ। ਡੈਸ਼ ਰਾਤ ਤੋਂ ਮੀਂਹ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅੱਧੀ। ਬਲਜੀਤ ਦੀ ਮੰਮੀ ਨੇ ਡੈਸ਼ ਖਿੱਚ ਕੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਕੰਬਲ। ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਜੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਡੈਸ਼ ਬਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ। ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਜੀ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬਹੁਤ ਗਰੀਬ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਜੀ ਡੈਸ਼ ਇਰਾਦੇ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਨ, ਉੱਚ ਇਰਾਦੇ ਦੇ। ਮੈਂ ਵੀ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਜੀ ਵਾਂਗ ਹਿੰਮਤੀ ਅਤੇ ਨਿਡਰ ਬਣਾਂਗਾ। ਮੀਂਹ ਹਨੇਰੀ ਅਤੇ ਡੈਸ਼ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਮੀਂਹ ਹਨੇਰੀ ਅਤੇ ਠੰਡ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਬਲਜੀਤ ਕਿਸੇ ਮੁਸੀਬਤ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰੇਗਾ। ਅੱਗੇ ਬੱਚਿਓ ਵਾਕ। ਕੰਬਲ। ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਠੰਡ ਕਾਰਨ ਕੰਬਲ ਲਪੇਟੀ ਪਿਆ ਸੀ। ਰੁਕਾਵਟ। ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਫਲਤਾ। ਸਫਲਤਾ ਤਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਨਿਡਰ ਬਿਨਾਂ ਡਰੇ। ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਨਿਡਰ ਹੋ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਤਸ਼ਾਹ। ਮੰਮੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਬਲਜੀਤ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਭਰ ਗਿਆ। ਮੁਸੀਬਤ। ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਕਦੇ ਵੀ ਮੁਸੀਬਤ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਘਬਰਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਪੈਰ ਚੁੰਮਣਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਫਲਤਾ ਸਾਡੇ ਪੈਰ ਜ਼ਰੂਰ ਚੁੰਮੇਗੀ। ਆਲਸ। ਬਲਜੀਤ ਦੀ ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਅੰਦਰੋਂ ਆਲਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਬੁਲੰਦ। ਲਾਲ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਜੈ ਜਵਾਨ ਜੈ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਬੁਲੰਦ ਨਾਰਾ ਲਾਇਆ। ਬੱਚੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰ। ਬਲਜੀਤ ਦੀ ਮੰਮੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਜਗਾ ਰਹੀ ਸੀ? ਬਲਜੀਤ ਦੀ ਮੰਮੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਲਈ ਜਗਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਕਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਬਲਜੀਤ ਦੀ ਨੀਂਦ ਉੱਡ ਗਈ ਸੀ? ਠੀਕ ਹੈ। ਲਾਲ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਜੀ ਦਾ ਨਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਬਲਜੀਤ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਨੀਂਦ ਆ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਡ ਗਈ ਸੀ। ਮੰਮੀ ਨੇ ਬਲਜੀਤ ਨੂੰ ਕਿਸ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੱਤੀ ਸੀ? ਮੰਮੀ ਨੇ ਬਲਜੀਤ ਨੂੰ ਲਾਲ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਸੰਬੰਧੀ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਦਰਿਆ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਸਕੂਲ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਸਦਕਾ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਜੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਸਨ? ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਜੀ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਜੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਇਰਾਦੇ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਨ? ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿੱਦੋਂ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਨ? ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਜੀ ਪੱਕੇ ਇਰਾਦੇ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਵਿੱਦਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜੋਸ਼ ਸੀ। ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਨਾਰਾ ਲਾਇਆ? ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਜੈ ਜਵਾਨ ਜੈ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਨਾਰਾ ਲਾਇਆ। ਅੱਗੇ ਲੌਂਗ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰ। ਬਲਜੀਤ ਸਕੂਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤੋਂ ਮੀਂਹ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬਲਜੀਤ ਨੂੰ ਠੰਡ ਵੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਕੂਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਜੀ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਸਨ? ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਜੀ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਸੋਚਦੇ ਸਨ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਅਣਥੱਕ ਮਿਹਨਤ ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਲਗਨ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਚੋਟੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਬਲਜੀਤ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਇੱਛਾ ਪੈਦਾ ਹੋਈ? ਹੁਣ ਬਲਜੀਤ ਵੀ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਜੀ ਵਾਂਗ ਇੱਕ ਹਿੰਮਤੀ ਅਤੇ ਨਿਡਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਬਲਜੀਤ ਅੰਦਰ ਹੁਣ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਜੀ ਵਾਂਗ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਕੁਝ ਬਣਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਬੱਚਿਓ ਇਹ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਟੌਪਿਕ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਕਰਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਮਾਰਕਸ ਲਓਗੇ। ਥੈਂਕਸ। ਹੈਵ ਅ ਨਾਈਸ ਡੇ।